Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala barınızdan razı olsun. Bugünkü gününüzler berekeli olsun. Ötkenki sabahta ulap bugün dağı İmam Mevsili rahmetullahi aleyhi'den Muhtar kitabından sabahımızı ulantağız. Andan keyin babul azan, azan babına girip kalatkanmiz biraz sabahtan keyin. Oşoğa emki sabahımızda жаңы sabah bilen başlasak dağı жақсы болады inşallah. Başladık ana Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in bi senedine muttasil إلى الإمام رحمه الله تعالى وعدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم السائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة. مكروه وقترده aytıp İmam Mevsili rahmetullahi aleyhi aytad. وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ. Cuma günü imam minbarga çıkkandan keyin dağı namaz okulunmaydı. Janağı gün çıkıp atkanda, gün batıp atkanda, gün töөгө kelgende namaz okubайбыз dedik ko. Hanafi mazhabtagı dağı bir ereje imam minbarga çıkkandan keyin cuma günü namaz okulunmaydı. Emne sebepten İmam minbarga çıkkandan keyin namaz okulunmaydı. Sebebi buğa Hanafi mazhabta bir kança deliller var. Alardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbarga çıkkandan keyin elge kayrulu hitap jasagan. Kayrulu kılıp atkanda Cuma süresinde gelet bir kerbender gelip kalıp tavarı menen gelgende Peygamberimizni taştagan abalda kerbenge elder ketip kalgandan keyin ошол namaz hutbanın uğu millettүүлүгү жүктөлүнгөн. Wa tarakuka qaima deb Allah Taala ayatta seni turgan abalыңda taştap ketişti deb. Andan başka dagы bizdin bir kança dalillerimiz var. İmam minbarga çıkkandan keyin namaz jana süйлө makruh tahrimi aramga jakınıra. İmam Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi erice düzüp atkan mezgilde şunun bardığın özünün müştehid mutlak sahabaları dostlarım şakirtleri menen talaşıp tartışıp oturup şul meseleni жазылган. Demek Kufadagı sahabalardan amalı da mına şunday bolgan. Ve iza haraca'l imamu yevmul cum'a Cuma günü imam minbara çıkana namaz okulunmaydı. İmam Malik rahmetullahi aleyhi özünün Muatta kitabında Zuhri'den İbn Şihab Zuhri'den rivayet kılıp aytad. Hurucuhu yaqta'us salah ve kalamuhu yaqta'ul kalam. İmam Zuhri aytad. Hurucuhu imamdın minbarga çıgısı yaqta'us salah namazda kırkat başkaça namazda okuğanға bolboydu. Minbarga imam çıktı boldu namaz okuğu durus emes deydi. Ve kalamuhu yaqta'ul kalam. Anın sözü elhamdülillah deb başlaganda süйлöşünü de toktatadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisleri var. Eğer cuma günü gelgende bir munkar iş, jaman iş kılıp atkan bolsa, anı ey jonotur hutbanı uq deb aytsaң, fakat laga boldu. Bugünkü cumanın soğu getdi deydi. Mesela şeriatımızda el-emru bil ma'ruf nehy anil munkar, жақшылыққа çakırуу, jamanlıktan kaytarуу parız. Oşendi bir munkar iş kılıp hutbanı uqbay atkan adam dey, hutbanı uq süйлöbө, telefonun çukuva dep aytsaң senin soğun getdi bugün. Al деген nese imam minbarga çıkkandan keyin süйлö namaz oku tıyı salınады.
Себеби эмне десе, пайгамбарыбыздын макамында турат, пайгамбарыбыздын амалын кылып атат, пайгамбарыбызга адамдар кандай мамиле кылган болсо, андан кийин анын үммөтүнө пайгамбарыбыздын сүрөтүн көргөзүп аткан имамга ошондой мамиле кылышыбыз керек. Баягы жеке хадистерди окуп өкүм алган бир туугандарыбыздан айтат да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү жума хутбасын баштайын деп атканда бир адам кирип келет. Кирип келип отурганда намаз окудуңбу сен дейт. Жок, окуган жокмун десе, тур анда намаз оку дейт. Мына ушул хадисти алат дагы, демек имам минбарга чыккандан кийин деле намазды окуса болот, балки окушу милдеттүү, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оку деп буйруду дейт. Эми бул хадистин тегерегинде көп сөз бар. Имам пайгамбарыбыз ошону качан айткан, эмнеге айткан? Бизде сахих хадистер турат. Сен жаныңдагыны туура эмес мункар кылып атсаң, жөн отур десең, сенин бүгүнкү соогуң, жумаң соогу кетти, жөн эле эңкейип доңкоюп кеттиң деген пайгамбарыбыздын хадиси туруп атса, анда имам деле өзү чыккандан кийин бир адамдарга минбарга чыккан айтканды ал деле ошондой болуп калат да. Анда имамдын да соогу кетиш керек болуп калат. Пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү менен. Имам деле минбарга чыккандан кийин хутба менен алек болуш керек. Бирөөлөргө токто, сен бияка жыл бошотуп койгула деп айтпастан. Себеби ал пайгамбардын макамында турат. Эми мен үмүт кылып атам, Кудай таалам эгер бир мүмкүнчүлүк берсе, Сарахси мечитинде атайын Ханафи мазхабтын негизделиши деген сабагыбызда бир темага токтоп, ошонун тегерегинде кандай маселе болсо чечип, экинчи али эшикти ачпай турган кылып сабак кылып атабыз да. Бир тема боюнча сабак кылабыз, ошонун тегерегиндеги бардык хадистерди, айтылган сөздөрдүн бардыгына жооп берип, ошол сабакты уккан адам ошол тема боюнча кайра сурабай турган даражада кылып атат. Эми кээ жүрөгүндө оорусу барлар ал жактан деле бул жактан деле таба берет экен. Эми ал негизги далилдердин бардыгына жооп берет. Ошого жума күнү имам минбарга чыккандан кийин намаз окубашы керек деген хадистин тегерегинде биздин далилдерибиз кандай, ал боюнча өзүнчө сабак кылалы. Бул жерде анга терең кирип кетсек, өзүбүздүн баягы китепти окуу немесинен бир аз чыгып кетебиз. Ошентсе деле бул жерде бул китептен да кээ бирки маалыматтар бар, бирок ал кийинки немеге айталы. Демек, имам Az-Zuhrидин «Хуружуху яктау ссала ва каламуху яктау ал-калам» пайгамбарыбыздын же болбосо имамдын минбарга чыгышы намазды кыркат же болбосо тыят. Ал сүйлөп баштагандан кийин ортодо сүйлөшүүнү да токтотот деген имам Zuhrидин сөзү бекеринен айтылган ба. Имам Ибн Шихаб Az-Zuhri табииндерден болот. Демек ал сахабалардан тарбия көргөн инсан. Сахабалардан бир нерсени көрбөгөн болсо, табиин өзүнүн оюнан бир нерсени айтпайт. Мындай орчундуу маселе да, пайгамбарыбыздын буякта хадисти турса, анан ушул сөздү Ибн Шихаб Az-Zuhri ушинтип айта албайт эле да. Минбарга чыкканда, имам минбарга чыкканда намазды, ал хутба кылып баштаганда сөздү токтотот деген сөздү журат кылып, жүрөк коркпостон туруп айта албайт болчу, өзүнүн ою болсочу. Ибн Шихаб Az-Zuhri аны алымдар ушундай деп сыпаттайт: хадистин жарымын жаттаган инсан. Дүйнөдө канча хадис боло турган болсо, имам Ибн Шихаб Az-Zuhri ошо хадистин жарымын жаттаган дейт. Миллион хадис бардыр мүмкүн. Канча хадис бар дүйнөдө? Ошол хадистерди жаттаган Ибн Шихаб өзүнүн оюна мындай сөздү айтпайт эле. Аны имам Малик өзүнүн Муатта китебине чыгарбайт эле. Ошого Муаттаны, имам Маликтин Муатта китебин шарх берген имам Ибн Абдул Бар деген чоң малики аалым бар. Андалустук, азыркы Испаниялык. Ошол киши малики мазхабта. Ушул хадисти шархтап атып айтат да, бул жерде Ибн Шихаб Az-Zuhri табиин. Муну сөздү айтып атканы бу лейса мин иштихади дейт. Өзү ойлонуп, иштихад кылып эле, так, имам бияка чыккандан кийин адамдар намаз окубасын деп айткан эмес дейт. Демек ал сахабалардан уккан, табииндердин
мындай иштихат кылууга уруксат жок нерседе өзүнүн пикирин айтуу тыйылган, антип айтпайт. Демек сахабалардан бир нерсени көргөн, сахабалардын ижмаын көргөн, себеби Зухри Куфада болгон, Куфадагы аалымдардын, сахаба аалымдардын амалын көргөндүктөн мына ушундай сөздү айткан дейт. Андан башка дагы биздин далилдерибиз бар, бул боюнча 7 далилибиз бар. Имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи Захири риваяда болду. Имам минбарга чыккандан намаз окулунбайт, сүйлөнүнбөйт деп айттыбы? Ал ошол заманда табииндердин мындай илим күчөп турган мезгилде ошойду коркпой айтуусу, демек анда чоң далилдер бар деген сөз. Имам Абу Ханифанын далилдери бардыгы бизге жетип келген жок. Имам Абу Ханифадан бизге фатва келди. Болот, болбойт деген. Эмнеге десе, элдин баары хадисти жатка билет. Абу Ханифа ошо хадистерден өкүмдөрдү чыгарып, эреже түзгөн адам катары. Ал жерге эмне эрежени гана айткан. Бул эреженин аркасында бир канча далил бар. Себеби биз мурдагы сабактарда айтканбыз, Абу Ханифа эреже түзүп атканда аркасында Аллах Тааладан аят бар, пайгамбарыбыздан хадис бар, сахабанын сөзү бар, сахабанын амалы бар, табииндердин фатвасы бар. Имам Зухридин фатвасы. Ушулар топтоп келип, башка бир далилдердин бардыгына жооп берип туруп, акырында анан кийин эреже түзүлгөн. Абу Ханифа муну айткан сөзүн уккан адам мындай иман менен бунун аркасында далил бар деп кетиши керек өзү. Милдет ушундай. Бирок заман өзгөрдү, адамдардан Абу Шибирлер чыкты, билгени да сүйлөп, билбегени да сүйлөп, анан Абу Ханифа түзгөн эрежеге каршы сүйлөгөндөр чыкты да, таң каласың да. Мен дайыма эмне себептен медицина менен исламдын маселелерин салыштырып сүйлөйм. Себеби ислам десе алына келгени да, алына келбегени да өзүнүн оюн айтып калган заманда ошол эле мезгилдеги медицинадан айтканга коркуп аткандыгы үчүн гана медицинада мисалдарды келтирем да. Медицинада мындай врачтарыбыз отурат бу жерде. Медицинада ар ким эле мен Ибн Синанын китебинен мындай окудум деп операция кылбайт. Же болбосо тиги жерде мындай бир маалымат бар экен деп кылбайт. Медицинада деле операцияны кандай кылуу жөнүндө, анын дары-дармектер кантип кылынат, бүт китептеринде жазылган. Бирок эч ким жөнөкөй адам барып ошо китепти алып бирөө операция кылып же бирөөнү бирөө дарылабайт. Ошол китептерди окуш үчүн атайын өмүрүн 7 жыл, 8 жыл кетирет. Анын ичинде ошол тажрыйбасы менен кошо кетирет. Хирургиянындагы адамдар ошол хирургияга кирет. Ошол жерге кирип канчадыр убакыт жанында карап, жанагы алып берген инструменттерин алып берип иштейт, биринчи мынтип берет. Анын да өзүнүн аттары бар. Хирург айтканда ассистент ошону алып бербей калсын, башына жанагы темир башына тиет ошо жерде, жана мындай кандарды мынтип сала турганда темир бар го мындай табакчасы. Атын гана айтат, паланча, түкүнчө, паланча, түкүнчө. Дароо алып берет, дароо алып берет. Эгерде врачтар көрүп аткан болсо, мен жалганчыга чыгарбайт. Ошентип отуруп, анан бир аздан кийин врач ага кишине көргөзөт. Могул жерин кармап көрчү, мына көрдүм, мындай кылынат. Болбой кетсе кач деп кайра өзү кылат. Эмкисине кайра кылдыртат. Чогуу карайт. Анан бир канча кылгандан кийин эмсени өзүң кылып тур. Андан кийин өзүнө тапшырат. Анан кийин ага ишеничке кийин анан операцияга кирет. Бул медицина жөнөкөй эле бир адамдын денесин ал жак бер жагын операция кылуу же аны бир оорусун айыктыруу. Ал ислам деген нерсе Аллахтын атынан сүйлөйсүң деген сөз да. Пайгамбардын атынан сүйлөп кол коесуң деген сөз да. Мен жооп берем, кыяматта Аллахтын астында мен жооп берем деп сүйлөш кыйын да. Бирөөнү өлтүрүп койсоң, эптеп Кудай сактасын, баягы операциядан чыкпай калып, бир ката кетип чыкпай калсаң, тигин туугандары менен бир нерсе кылып жалдырап эмшу биз иттик бизден кетти десең, бул инсандар кечирбейт да. Бирок Аллах Таала кыяматта кечирбейт да. Сен бир нерсени кылып, туура эмес кылган болсоң, ал кечирилбейт да. Ошон үчүн ислам дининдеги бир нерселерди бирөө оюнан айтыш мүмкүн эмес. Бирок ушул коом чыгып калды, бир өзүн кадимкидей коркпостон туруп хадистерден өкүм алып, кадимкидей эле
hadisтердин атынан сүйлөп, Аллахтын мындай болот, болбойт деп сүйлөп калган заман болду. Ошон үчүн медицина айтабыз да, Абу Ханифа бул эрежени түзүп атканда билесиңерби, канча тахажжуд окуп жүрүп бул эрежени жазган. Ошол эреже Абу Ханифа 1150-жылы өлгөн болсо, ошондон бери азыркыга чейин амал кылынып келатат да. Анан сен мадыра баш чыгып эле болбойт десең. Түшүнбөйм да, мен кандай адамда ушундай мындай журат деген кыргызча эмне дейт? Эр жүрөктүк дейм да мунчу. Жанагы кантип ушу айтып, бул туура эмес, мындай кылынбайт. Мынакта хадис турат деп, ал хадистердин өзүнүн жообу берилген. Жанагы пайгамбарыбыз кирип келгенде тур намаз оку дегендин өзүнүн жообу берилген. Ошол эле мезгилде Абу Ханифа жообун берип жаап койгон, ошол ага бирөө талаша турган болсо, ошол мезгилдер ооз жабылып, анан бул эреже жазылган. Аны иншалла макул. Ал мезгилде жабылса дагы азыркы илимсиздер китеп окубагандыктан кайра ошо фитнаны чукуп атса, кайра эми эскертип коебуз, китептерде мындай экен деп. Ошого ал ошол жанагы адамдын окуясы каерде болгон, кантип болгон, пайгамбарыбыз эмне себептен ошентип айткан, пайгамбарыбыз ошондон кийин ал намаз окуп бүткүчөгүндө хутбаны кыла бердиби же токтоп турдубу? Чоң аңгемелер бар ал жерде. Аны иншалла бир мүмкүнчүлүк болсо биз Ханафи мазхабтын негизделиши деген сабагыбызда Сарахши мечитинде улантабыз. Демек, мына ушул бизге жетиштүү болуп тура берсин. Имам Зухридин фатвасы жана башка далилдер, имам минбарга чыккандан кийин намаз окулбайт. Андан кийинки эреже вала яжмау байна салатайни фи вактин вахидин фи хадарин вала сафар. Ханафи мазхабта дагы бир эреже. Вала яжмау байна салатайни. Эки намазды бириктирип окулунбайт бизде. Фи вактин вахид. Бай эки намазды экөөсүнүн бирөөсүнүн убактысында. Ал шаарда жашап аткан мезгилде болсун, сафарда болсун. Уруксат жок. Илля фи Арафа ва Муздалифа. Муздалифа менен Арафатта гана болот, башка жерде болбойт. Аны азыр түшүндүрөбүз. Эмне себептен ла яжмау? Эки намазды бириктирип окууну Ханафи мазхабта тыюу салынган. Себеби Ханафи мазхабтын далилдеринин эң маратибул адилла дейт да, далилдердин өзлөрүнүн даражалары бар. Биринчи Куран турат. Курандан кийин мутаватир машхур хадис турат. Ижма турат, анан мутаватир машхур хадис турат. Анан ахад хадис турат. Анан кыяс турат. Анан истихсан, анан секим келет. Бирөөнүн жогору коюлбайт. Биздин эреже ушундай. Ошого Ханафилердин биринчи далили эмне себептен сапарда болсун, же башка жерде болсун, эки намаз бириктирилбейт дегени биринчи эле Ниса сүрөсүнүн 103 аятын биринчи далил кылган. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Албетте 5 маал намаз өзлөрүнүн убактында парыз кылынды. Ар биринин өзүнүн убактысы бар. Анын убактынан мурда окусаң, ал намазың сага жарабайт. Анын убактысы чыйып кеткенден кийин окусаң да жарабайт. Ар биринин өзүнүн мухаддат убактысы бар, чектелген убактысы бар. Аны Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызга намаз парыз болуп атканда келип, өзү пайгамбарыбызга имам болуп көргөзүп берген. Биринчи күнү ошо кайсы бир намаздын кирген убактысында, экинчи күнү келип чыккан убактында имам болуп, мына сенин жана сенин үммөтүңдүн намазынын убактылары ушу деп, анан аятта келип, силерге момундар, силерге ар бир намаз өзүнүн убактысында парыз болду. Ошон үчүн бизде бир намаздын убакты чыгып келсе каза кылып окуйбуз. Ошого мындай бизде күчтүү далил бар. Ар бир намаз өзүнүн убактысында окулсун деген. Ал эми сапарда пайгамбарыбыз жам кылып бир-эки намазды чогуу окуган, же болбосо жамгырда чогуу окуган деген хадисти биз түздөн түз түшүнүп алып туруп, ошого амал кылсак, анда бул аятка каршы келебиз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эки намазды бириктирип окуй бергиле деп атат, Куранда окубагыла деп атат. Ар бир намаздын өзүнүн убактысы бар.
Kebirki Müslüman bir tuğandar görüp duruyor boldu. Bismillahirrahmanirrahim. Biz hadisni gördük. Buna hadis bilen iki namazı biriktirip okuyuz. Жақсы, Allah razı olsun. Ayatты mı yağlasın? Ayatты qanıp çeşmeleysin? Dese o şu ayatты, şu hadis çeşmeli oda. Qanıp çeşmeli oda? Şu namazlar öz vaktini okuş gerek, bura safarda bolu öğret dedi. Ay bismillah. Bu hadistin derecesi qanday? Ahad hadislerden. Bu ayat mutavatir. Hanafi mazhabda erece var. Ahad hadis mutavatirdi çeşmeley albaydı. Ağa aşıkça mani beri albaydı. Oşoğu özünün derecesindagi ayat, je mutavatir, maşhur, güçlü, Kur'an'ın derecesindagi ayat gelse gana çeşmeley alat. Bolbosa Kur'an bizge hiç açık duradi, hiç muhtaçlığımız yok. Demek hadis emne oldu dese, hadis habarul ahad, jeke jol menen kelgen, al hadisти tuğra düşünүү gerek. Ayatka karşı kılbay düşünүү gerek. Hanafi mazhabdagi ereje, eğer bir meselede bir dalil gelse, uşunun tegeregindeki bardık ayatlar toplanat. Bardık hadisler toplanat. Bardık sahabaların sözleri toplanat. Amalları toplanat. Tabiinlerin fatvası toplanat da Abu Hanifa'nın zamanında. Anam bardığın irgep çıkat. Kaysını alabız, kaysını taştayız. Kaysını daif, kaysı alsız. Kaysı jön oyu menen aytkan, kaysı bir yerde to'g'ri emas qilgan. Sebebi hadislerden bizge jetip kelүүsü Peygamberimiz aytkan, sahaba uqqan. Sahabadan tabiin uqqan, aytkan. Bir söz koşulup ketet, je bir söz alınıp ketişi mümkün. Oşon üçün Hanafi mazhabda ereje koyulgan. Eğer de hadis ayatka karşı kele turgan bolsa, ökönü biriktirip bir mani çıkarıp amal kılgan hareket kılabız. Bol bolsa küçtürök ayatты amal kılabız da hadisти koyup turabız. Dağı bir dalil gelip hadisти bizge açıktaganга çeyin amal kılbay turabız deydi. Allah Taala Kur'an'da her bir namaz özünün vaktısında farz boldu dep atabı, anda özünün mağdında kılışыбыз gerek. Hadisти kандай düşünөбүз? Anda Hanafiler sizler ayatты aldыңарda hadis taşlap salдыңарбы dese, jok, hadisти amal kılabız. Sahabalar kanday amal kılgamız, şonday kılıp amal kılabız. Sahabalar kanday kılıp amal kılıptır? Azırkı bir tuğandar namazdardı jam kılıp atkan. Eğer Şafii'de erçip kılıp atkan bolsoň, ala ra'si vel ayn, sen mujtahid mutlaqda erçip atasın, makulanda. Janağı biz 80%'ında bir pikirde bolup 20%'da talaş bolgan meselege girdin. Kıyamatga barganda İmam Şafii ököň çetişip alat. Abu Hanifa ököň. Eğer sen özüň erçip durup özüňdün pikiriň menen kılıp atsaň, anda sen жооп бересиň. Özüň жооп бересиň Allah'ın aslında. Mujtahid mutlaqda erçiseň, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tuguna girip ketesin dağı men ilim ehlilerinden suradım buna deysin. Hadisler özünün düşünügü menen kılat. Senin menin düşünügü menen emes, sahabaların düşünügü menen, je bolasa tabiinlerin düşünügü menen alabız hadislerde. Anas ibn Malik radıyallahu anhudan gelgen hadiste Peygamberimizin safarda namaz okuganını görüp aytıp beret. Peşindi geçiktiretele, asırdı peşindi barıp durup akırkı vaktinde okup biraz götüp asır girgende asırda birinci vaktinde okuytele. Peygamberimiz safarda şunday okuytele dep Anas ibn Malik radıyallahu anhu bayanda beret. Demek sırtından karagan adam iki namazı biriktirip okuganday bolot da, birok çındığında her bir namaz özünün vaktinde okulungan. Oşul boyunca mende hadisler bar, şonu okup berip koyayım. Kanday deysiňer? An İbn Mas'ud radıyallahu anhu qala. İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytdı: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla salaten illa limiqatiha." Abdullah ibn Mas'ud'u bilesiňer, Peygamberimizge 7-nji 6-nji bolup İslamga kabul alıp ölgөнгө çeyin Peygamberin janynda жүрüp ilimini algan sahaba. Oşo aytat: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men Peygamberimizdi namazды özünün vaktısından başka mezgilde okuganı görgөн jokmun" dedi. İlla salateyni, iki namazdı gana özünün vaktısından başka jerde okudu. Salatul maghrib vel isha, Arafat Maghrib'de, nemede Muzdalifa'da, ve sallal fajra yevmeydin qabla miqatiha. Anan Muzdalifa'da kuptan bulcada birli namaz aytdı. Salatul maghrib vel isha bi cem'in. Fi Muzdalifa'dağı iki acılıkta iki namazdı. Anan bağımdattı, oşo günü özünün vaktısından ertere okudu degeni, ay bi galasin degen. Hanafi mazhabda ötkönde ayttık,
Bağımdat namazının mustahab vaqtısı ne? İsfirar. Gündü jarıtıp okuyuz. Gün çaylak biroq jarık girgende okuyuz. Biroq Muzdalifada oşo günü bil galas okuyuz. Karangıda okuyuz. Emnege? Sebebi bağımdattan keyin vukuf, dua kıla turgan, dua kabul bola turgan mezgil bolot. Oşoga erтерээк namazды okup turup duanı gün çıkkanга чейин kılışыбыз керек деген. Bu birinci dalil. Demek Peygamber Abdullah ibn Mesud ne deyot? Namazdарды özünün vaqtından başka mezgilde okugan emas, bir gana Arafat'ta ya bolsa Muzdalifada gana okugan. Ekinci, bul kayakta eken? Eki Sahih Muslim, Sahih Bukhari'da. Sahih Muslim'de 2. tom 938, Sahih Bukhari'da 2. tom 604. bette. An Ali radıyallahu anhu. Ali radıyallahu anhu'dan rivayet kılat. İnnehu kâne izâ sâfara sâra ba'dama tagrubu'ş şems hatta tekâde en tazlam. Ne deyt? İnnehu kâne izâ sâfara. Ali radıyallahu anhu eğer safarga çıkıp kalsa ba'dama tagrubu'ş şems. Gün batkandan keyin safarga çıkıp kalsa hatta tekâde en karangı girgenge çeyin okubay bara öğretti. Bara öğretti. Gün batkandan keyin safarga çıkıp kalsa. Daroo Şamdын вакытында окуш керек болчу да, кете öğretip болчу дейт. Караңгы кирип кеткенге чейин дейт. Сумма янзилу, андан кийин улоосунан түшөт эле, фаюсаллил магриб. Анан нени окуйт эле? Шамды окуйт эле дейт. Сумма яд'у би'ашаихи. Андан кийин апке тамагыңар барбы? Апкегиле дейт. Фаятаашша. Андан кийин кечки тамакты жейт эле дейт. Сумма юсаллил иша. Андан кийин куптанды окуйт эле дейт. Thumma yartahilu, andan keyin da qayra saparını ulantып кетет эле. Wa yaqulu, andan aytat, hakaza kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u fi safar. Safarda mına uşunday kılat ele deyt Ali radıyallahu anh. Eki namazı biriktirip okugan jok Ali radıyallahu anh. Şam boldu, Şamды kechiktirip barıp karаңgı kirip Şamdын vakti çıkayın деген түштү да Şamды okudu. Tamak barıp kelе dedi. Tamakты alып kelip jegenge чейин куптанын вактысы кирди. Anan kuptandı okuydu ele. Anayım ne deyot? Ve yaqul hakaza kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alu. Peygamberimiz safarda şunday kılat bolçu deydi. Jönele iki namazı biriktirip okup salgan jok. Şamdı özünün akırkı bagına barıp okudu. Biraz kütköndөн kuptan girdi, tamak jegen biraz kütköndügü. Tamakты жегенден kuptan girdi, kuptanın birinci vaktinde namazda okudu da ketdi. Peygamber şunday kılıp okugan. Demek hadiste sahabalardan amalı menen düşündüş gerek. Jölle mintip kâne sallallahu aleyhi ve sellem yecma'u bayna salatayn, iki namazı biriktirip okuyt dese, dara öyle bismillah kalagan mezgilde biriktirip okup başladı. Peygamberimizin namazı biriktirip okugandı uşunday eken. Bir namazды kechiktirip barıp akırında okup, biraz kütkönden ikinci namazın vakti girgenden keyin, anın birinci vakti okugan. Bunu 3. Sunan Abu Davud'da 2. tom 10. bet isnaduhu sahihun. Jana I'la Sunan degende İmam Tahanavi'dagi I'la Sunan kitabının 2. tomunun 86. betinde de şunday aytıptır. An Aisha radhiyallahu anha. Peygamberimizin ayali Aisha özü rivayet kıldı. Qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi safari yuakhiru'z-zuhra ve yuqaddimu'l asra." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer safarga çıksa yuakhiru'z-zuhra. Peşindi geciktiret bolçu deydi. Geciktirip akırına bar okup ve yuqaddimu'l asra, asırda birinci vaktinde okuyup bolçu deydi. Biri aytıp koysa anda jok, bul jerde андай sen ayткандай болгон жок, yuqaddimul asr, asrda beri gel okuyup bolçu deydi desең, makul anda yuakhiru'z-zuhra, peşindi geciktiret bolçu degenini kантип түшүнөсүң? Demek geciktirip atkан akırkı wagına çeyin geciktiret. Bunu Hanafi mazhabda cem suri deydi. Süretinde iki namazı biriktirgende okulunat. Biro hakikatında her bir özünün vaktinde okulat. Oşonda bu hadiske de amal kıldık. Ayatka da amal kıldık. Şol жакшы эмеспи? Эртең кыяматка барганда намазың кандай болду деп биринчи суралып турган нерсебиз намазыбыз экен. Мен паланча деген шейхти уктум эле, ошо менен мен жам кыла берипмин десе, экөөңү кошуп тияка тиштеп ийсем эмне кыласың? Биз эмне дейбиз? Биздин Абу Ханифа ушундай эреже түзгөн экен,
Аны сен муштахид мутлак кылып чыгарган экенсиң, ошону ээрчидим. Анан Али ушинтип окуган экен. Айша мындай деген экен. Ошого биз сапарга барганда пешинди кечиктирип барып окудук, өзүнүн убактысында окудук. Себеби аятыңа да амал кылдык. Анан кичине күттүк. Анан шам кирди эле, шамдын биринчи убактында окудук. Шамдын биринчи убактында окуш мустахаб так экен. Ушундай кылдык, бизди кечир. Десе, жок. Сен акмак, экөөнү жам кылбапсың деп Аллах Таала антпесе керек, а? Себеби намазды сапарда бириктирип окуу важип эмес, парыз эмес, сүннөт. Сен сүннөттү аткарам деп атып туруп, эки намазыңдын бирөөсүн убактысынан мурда же кийин окуп алган коркунучтуу болуп калбайбы? Андан көрө Ханафи мазхабты ээрчисең өзүнүн ордунда окулуп атпайбы бардык ибадатың? Аятты аятындай амал кылып атасың, хадисти хадисиндей амал кылып атасың. Эч бир аятка каршы келген жоксуң, хадиске каршы келген жоксуң. Наркыны этегин көтөрсө, шымың түшүрсө, көчүгүн көргөзүп, биягын тарсаң, тиягың ачылып калып атса. А биз түзүлгөн система менен окутуп атабыз, намазды баардык өзүнүн убактысында, хадиске да каршы келген жокпуз, аятка да каршы келген жокпуз, сахабанын амалына да каршы келген жокпуз. Я Аллах, я Аллах. Демек, жанагы илимди тайыз карап, жеңил ойлук менен кылынбайт. Бул эртең суралына турган нерсе. Ошон үчүн өзүбүздөгү милдетти тиги Абу Ханифага жүктөй берели, ошону ээрчи береличи. Абу Ханифага үммөт кепилдик берди, бул алым, муштахид мутлак деп. А сен тиги ээрчип аткан алымың, Аллаху алам, канча бир алымдардын арасында даже Ахлу сунна вал жамаат деген талаш бар. Абу Ханифаны ээрчибейсиңби? Салафсиңби? Абу Ханифа табиин, нак салафтардан. Али ибн Аби Талиб сахаби, ана салаф ээрчи. Айша радиаллаху анху пайгамбардын эң сүйүктүү сахаби ээрчи ошону. Анас ибн Малик ээрчи. Демек, мазхаб карманууда бизге билинбеген укмуштууда хикматтар бар. Сени балейден сактай турганчы. Болгону сен сырттан караба, илимдин ичинегине кирип, бул экелек китепте, онякта тонналардан китеп бар. Алардын ичине кирсең, мындан да көп далилдер бар. Мындан да ачыктаган далилдер бар. Анан биз мынтип эле жанагы кичинекей бала ошо оюнчук пистолет көтөрүп жүргөн адам эмеспиз го биз. Кеттик. Демек, لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا مزدلفة إلا بعرفة ومزدلفة. Кичине акылдуураак болсо тиги адамдар бирөө айтат да, эми токто мына Олжобай сенин кармала турган жериң келди. Сен жана айтып атпадың беле? Бир намазды кечиктирип окуш керек. Анан окуп туруп кийинки намаздын биринчи убактысында окуйм деген ажылыкта ошонун жүрбөй калат. Себеби асырды пешиндин убактысына келип окуйбуз. Арафатта. Пешинге азан айтылгандан кийин пешинде окуйбуз. Комат айтып туруп асырды окуйбуз. Пешиндин убактысында окуйбуз. Жанагы айткан ишиң болбой калды го. Ошон үчүн эреже жазып аткан эмне деди? Сапарда, хадарда, эч жерде, хадар деген шаарда жашап аткан мезгилде эки намазды бириктирип окубайт, илля би Арафа. Бирок Арафатта ушун бириктирип окулат. Анан Муздалифада бириктирип окулат. Эрежени жазып атканда билет экен ал. Эми ушул кылганыңар. Муздалифада асырды пешиндин убактысын алып келип окуганыңар жанагы аятка каршы келип калды го. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута деген. Эми кандай болду бул жагы? Десе Ханафилер айтат, ооба, аят ошондой. Бирок бизде мутаватир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Арафатта асырды пешиндин мезгилине келип окугандыгы. Демек, мутаватир хадис аят өкө бирдей. Даражасы. Анан ошого илля деп буну истисна дейт. Башка жерде окуганга болбойт, бирок Арафатта болот. Себеби эмне десе, пайгамбарыбыз окуган хадис, Арафатта окуган далил бул мутаватир экен. Курандын мукабилинде, Курандын даражасын чекин. Ошон үчүн башка жакта окубайбыз, бирок Муздалифа, Арафатта окуйбуз деди. Эреже түзүп атканды караңыз, кандай ойлонгон. Берки сапардагы эки намазды бириктирип окуйт деген аятка эмне себептен тиштеп атабыз? Ал аятка
хабарул ахад болду, даражасы төмөн, ал аятка өзүнүн оюн айта албайт ол. А бул хадис Арафаттагы эки намазды бириктирип окуу, Муздалифадагы мутаватир, күчтүү аяттагы турат. Анан буну истихсан дейт шариат илиминде. Исключение. Намаздар өз убактында окулат, бир гана Арафат менен Муздалифада. Неге десе пайгамбарыбыз күчтүү хадиси келиптир, ал бизге мутаватир жол менен келиптир, машхур жол менен келиптир. Ошо менен эреже жазып атканда ошону унутпастан, ошондагы сүйлөп ийбесин деп, сапарда, шаарда болгондо намаздар бирге окулунбайт, бирок Муздалифа менен Арафатта окулунат. Себеби ага күчтүү далилдерибиз бар дейт. Мына ошо менен эки жака тең жооп бергенге аракет кылдык. Ажылыкта Арафатта эки намазды бириктирип окуу сүннөт. Окубай койсоң да эч нерсе болбойт. Ал эми Муздалифада Шам менен Куптанды окуу важип. Эми ошол Арафатта дагы эки намазды бириктирип окуш үчүн Ханафилер толтура шарттарды алып келген. Эмнеге десе, аятка каршы келип калбайлы деп шарттарды койгон. Биринчи ихрамда болушун керек, себеби ажылыкта. Экинчиси Арафатта болушун керек, үчүнчүсү Масжиде Намирада болушун керек. Төртүнчүсү ошол жердеги халифа же имам наиб халифа болуш керек же падыша болуш керек. Андан кийин эки намазды жам кылып сүннөт амалын аткарсаң болот дейт. Эмнеге мынча шарт? Азыркы мезгилде бардык Арафатта жанагы чатырларда эле эки намаз бириктирип окулуп атат. Биздин Ханафи мазхабта Намира мечитине барсаң гана эки намазды бириктирип окуусуна шарт койду. Эмне себептен Намира деген мечит? Арафатта Намира деген мечит бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде эки намазды бириктирип окуган. Демек, пайгамбарыбыздын хадиси бар да: "Хузу анни манасикакум". Эй мусулмандар, менден ажылыңарды үйрөнүп калгыла. Мен быйылдан кийин силер менен мүмкүн ажылык кылбай каламын деди. Ошол хадисти алып алымдар пайгамбар кандай ажылык кылган болсо, өзүндө ошондой ажылык кылыш керек. Пайгамбар каерде барып неме кылды? Эки намазды бириктирип окуду Намира мечитинде. Ялла бисмилла, ошол Намира мечитинде окуйбуз. Ошого пайгамбарыбыз Намира мечитинде окуптур, Абу Бакыр Намира мечитинде окуптур, Умар Намира мечитинде окуптур, Усман, Али бардыгы, андан кийинки халифалар, хатта халифалык кафирлар тарабынан бузулганга чейин ошондой окулуп келет. Эмнеге десе, Намира мечити пайгамбар ошол жерде окуган. Эмне себептен Намира мечити? Десе, Намира мечитинде адамдар биле бербеген сырлар бар. Кандай сырлар? Алымдар айтат, Намира мечитинин салынышы бир башкачараак дейт. Умрага ажыга барып калсаңар көрөт. Чоң стрелкаларды коюп койгон. Могул жер Арафаттын башталышы, могул жер Муздалифанын түгөнгөн жери, Муздалифанын башталышы деп адамдар ажылыкта адашып калбаш үчүн. Ошол чекте жана Намира мечити, муну Намира мечити боло турган болсо, муну чек боло турган болсо, Арафат, Намира мечити мындай болуп салынган дейт. Салынган дейт эмес, мен өзүм көрдүм, силер барсаңар да көрөсүңөр. Жанагы чек Намиранын ортосунан эмес, бир аз башырагынан кыркып өткөн, моундай жерде. Кандай сыр бар десе, Намира мечитинде барып окуганда имам Муздалифада туруп имам болот. Аркасында уюгандар жарымы Муздалифада, калгандар Арафатта туруп окуйт. Эмесе ал күнү Арафатта туруш керек. Негесе пайгамбар ушундай окуган экен, бисмилла. Ошон үчүн Намира мечитине барып окусаң гана эки намазды жам кылып окуйсуң. Болбосо ар бир намазды жанагы аяттын негизинде өз убактысында окуйсуң. Себеби сүннөт бул жам кылыш. Жылга ажылыкка барганда ушул проблема болот. Арафатка барып пешин жакындаганда топ болгон жерде үйлүп гүр, бу жерде үйлүп гүр, эмне кылабыз? Чогуу окуйбуз, пайгамбарыбыз чогуу окуган го. Пайгамбарыбыз чогуу окуган, пайгамбарыбыздын намазындай болуп окуш керек болот да, ошо шарттарды коюп койгон. Намира мечитке барыш керек. Биздин Кыргызстандын ажыларынын жата турган жери чатырлар Намира мечитинен алыс.
2 saatlik jol. Demek çatırlarını öz vaktinde okuşun gerek. Çok gurgurgu жылга fitne. Ana men ошол жерде окуп жүргөндө чуак ажы бар мезгилде чуак ажы кечке кыйкырып ар бир палатага кирип биз намира мечитине барбадык. Ар бир намаз өзүнүн убактысында окусун да ар бир чатырга мен жанынан немени көтөрүп жана мындай сүйлөй турган бар, биягынан чыгат го. Экөөбүз темселеп ар бир чатырга кирип кыйкырып чыгабыз. Ушулардын намазы болбой калбасын деп. Айтып келебиз. Ошондо дагы келип бир туугандар, "Оне бирөө 2 намазды бириктирип окушат." Кандай эле ушул Арафатта 2 намазды бириктирип окуу важип же фарз да айтчы. А сен окуп алсаң, пешиниң жарабай калышы мүмкүн, шарттарың болбосо. Асырың жарабай калышы мүмкүн, шарттарың болбосо. Анан ошондой дуа кабыл болгон улуу күндө асырың жок да. Элестетип, ошондо дагы ошол жерге барып, ажылык мезгилинде Арафатта сен турасыңбы, турбайсыңбы, Кудай билет деп бардың да. Анан бирөөнүн сөзүнө кирип туруп асырың жок да. Сен өзүнүн убактысында окубагансың. Өз убактысында окубайсың, экөөнү бириктирип окуйсуң десең, жана шарттар. Намира мечитине барышың керек. Жылга ошо чуак ажы келе бергенден кийин мен да 1-2 жыл айттым, илдире түшүндүрүп, дейт, оне бурчка туруп эле кайра эле 2ден 2 окуп баштайт. Анан кийин телефон чалуула келип баштайт. Ошол дамла кандай болуп калат ошондо? Эмне болуп калды ошондо? Анан жылга мен жай намазым сразу желкеге салып намирага кетип калат. Барып намирага барып 2 намазды бир кылып окуп, китаптагыдай кылыпчы. Кайра келсем, элди рызычы. Эмне болду? Сиз намазды кандай окудуңуз? Биз намирага барып келдик, болду. Биз эмне кыласыз? Билбейм, сурабам. А күнү ажы башчылардын бардыгы алым дейсизби? Ажы башчылар жөн эле мындай эле, машалла, Алла разы болсун. Эми Алла разы болсун да, намазга жакшы жолду билген адамдар да, бул китептин маселелерин түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Мен анын ажы башчылардын бардыгын илимсиз дебейм, бирок аязырга барганда элдин сасы жетпей калат көп ажы башчылардын. Анан кээбикелер фитне калтырып ийет, бул жамаат минтип атат экен, минтип окуйбуз деп атат экен музго деп. Анан мен таң калтырганы жакында азыр ушундай чечим чыгарып тур, азыр Арафатта немелерде окуйт экенбиз, жана чатырларда. Билбей калдым кандай болот экен. Аллахым кабыл кылсын. Муздалифага бардык. Муздалифага барганда да 2 намаз бириктирип окуйнат, шам менен куптан. Ошол күнү Аллах Тааланын хикматы менен шамдын убактысы куптан менен экөө бирдей. Ошон үчүн мыякта эреже жазып атканда илля би Арафа ва Муздалифа деп айтып калды. Муздалифа менен Арафат күнү гана өзүнүн убактысынан башка мезгилде окуйбуз, далилдер күчтүү болгондуктан. Ошол күнү Муздалифадагы шамдын убактысы куптанга азан айтылганда шамдын убактысы кирет. Арафаттан ажыга баргандар барбы? Арафаттан чыгып атканда күн баткандан кийин Арафаттан жөнөйбүз Муздалифага көздөпчү. Эч ким шамды окубайт. Шамды окусаңыз жарабайт. Бардыгыбыз бисмилла автобустарга чыгабыз да Муздалифага жөнөйбүз. Кээде жол тыгын болуп калат, кээде жол пробка болуп калат. Шамды жолдо окуп алдыңбы? Бисмилла, кайтарып окуйсуң. Себеби качан гана куптанга азан айтылганда шамдын убактысы кирет. Ал күн ошондой. Китептерде ушинтип жазылат. Барып Муздалифага бардың. Бирок куптандын убактысы болду элек. Кээде пробка жок болсо эртерээк барып каласың да. Шамды окудуңбу? Жарабайт. Качан куптанга азан айтылганда азанды айтабыз да биринчи шамды окуйбуз. Шамды каза кылып окуйбузбу же ада кылып окуйбуз? Ада кылып окуйбуз. Анын убактысы эми кирди. Шамды окуйбуз, шамдан кийин куптанды окуйбуз, куптандан кийин шамдын 2 рекат сүннөтүн окуйбуз, анан куптандын 2 рекат сүннөт, анан витрди важипти окуп туруп, тапичканы башка коюп чат уктайбыз. Муздалифа уктай турган жер. Сонун жер. Ажылыкка барганда эстеп койгула, Муздалифадагы уйку дүйнөдө эч жерде жок андай уйку. Аллах Таала ошондой кылып койгонбу? Билбейм. Муздалифадагыдай уйку дүйнөдүн эч жерде жок. 9 жылдыз гостиницаңдар да андай эмес. Гарантия айтам мен. Бирөө ажыга барганда эстеп койсоң ошону. Быйыл кетип атышат го. Муздалифадагы уйку такыр башкача. Муздалифада эч кандай шарт жок. Бир гана шарты куптанга азан айтылганда гана
шамда окуйсуң. Башка шарт жок. Өзүң окусаң деле чогуу окуй бересиң, жамаат менен окусаң деле айда намира памира мечитте эчекен шарт жок. Бир гана шарты куптандын убактысы кирди, бисмилла деп шамда окуйсуң. Бисмилла деп туруп куптанды окуйсуң, шамдын 2 рекат сүннөтү, куптандын 2 рекат сүннөтү витр вачты окуйсуң. Болду. Мүмкүн болсо туалетке кирип алсаң жакшы болот. Себеби ал жерде bir 5000 адамга 4 туалет. Адамдар 50-50-тен ар бир эшикке 50-50-ден адам очередке турат. Эң чоң проблема ошол. Мына ушул 2 убакытта гана намаздар өзүнүн убактысынан башка мезгилде окулат. Себеби буга күчтүү далилдер келгендиктен мутаватир хадистер, машхур хадистер, Куранга зияда, Куранды чечмелегенге мүмкүн боло турган. Ошон үчүн эрежени жазып атканда билбей калды дебең, жазып койгом мынакей. Илля би Арафа ва Муздалифа деп. Себеби буну истихсан деп айтылат, башкача айтканда исключение. Ушул жерден токтотойлу. Эмки сабагыбызда азандан баштайбыз. Азанды кантип айтабыз, өкүмдөрү, ушул боюнча токтолобуз иншалла. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин.